Welcome to PC24RETV's episode for the 18th September, Monday. Monday, we usually bring our coveted guest, Mr. Akbar Waaris from Canadian safety trainer. So, if you look at the banner behind me, this is for him. So, safety first. He always talks about safety first. There were a couple of incidences that provoked this particular segment today, and this is what we probably will be talking about with Mr. Akbar Waaris. So stay tuned with us as we speak more about what it basically means, what safety precautions we can take, because safety first should be paramount on the mind of each and every one of us. Before I bring Mr. Waaris on stage, I would have a couple of things to talk with you, and one of the major thing that we brought in today for you are some public advisories by Real Estate Council of Ontario. There is a public advisory against one brokerage in Mississauga who were embezzling funds, or they could not justify the banks in the account. The amount of monies in the bank were lesser than they were supposed to be. So when RICO conducted an audit, they found irregularities, and the company owners could not come up with enough cash to cover the deficit, which has to be done ASAP. At the same time, it is very lucrative to take a real estate license. But Humber College recently resigned the credentials of a few learners who were found apparently cheating. This is not 100% verified news that they were cheating, but the hint given was points towards the cheating. So we'll talk about that. What RICO did to those students is really, a very strong message to hear. Then we'll talk about how people are buying houses these days, considering the highest cost of mortgages. At the same time, most mortgage originations, they are from the first time home buyers. So we'll talk all this in the second segment after the break at 7 o'clock. But before that, I would like to introduce you to our honored guest, Mr. Akbar Waaris. Mr. Waaris, welcome to the show, sir. It's been a long time. Yes, sir. Good evening, everybody. Bilkul ji, it's been a long time, no doubt about it. You were on a vacation, and you take a lot of vacations. You went to India this year, you went to France this year, and you take a lot of vacations. So somebody Yeah, no, is, I'm dried out of my cash. yeah. No, vacations are vacations. Even if you are dried out on your cash, but if you enjoyed, that's the bottom line. Because we all need to Yes, relax. that's what you said, very right, and I appreciate you saying that. It is very important that we take a break, because break gives you more positivity and energy to do better. Yep. Absolutely, absolutely. We all need a break. Yes. Break from all this craziness of the world around us. So, what is up? We just had some very sad news, two sad news actually, that three people have died in Thunder Bay. So you probably, because you follow all these news, so you would be better able to talk on them, and at the same time, what could have been changed to avoid these incidences at that time and in the future. Sir, first of all, accident, any sort of accident is a very unfortunate thing. ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. But having said that, they do happen. Unfortunately, they do happen. ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ,
ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਫॉर ਈਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਫਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਲਾਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪਲੇਸੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ। I don't know how that's the else to most explain. tragic thing actually, very tragic। ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਮਿਸਟੇਕਨ 2023 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ that was 19 I believe 1998 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਪਰ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ is the main highway travels throughout Canada, but I went to Saskatchewan, I went to Manitoba, I went obviously passed through Ontario, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਥੰਡਰਵੇ। ਥੰਡਰਵੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ontario ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ 300 ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, 300-400 किलोमीटर सिंगल लेन, हाँ जी, नो गैस स्टेशन, नो रेस्ट स्टॉप, रेस्ट एरिया। मैं 800-900 मीटर देख के सफर किया है, और कोई ऐसी ऐसी जगह भी नहीं विच मेजोरिटी ऑफ द टाइम कि तुसी कोई शोल्डर भी नहीं कि जिथे पुल ओवर कर सको। रेस्ट एरिया, गैस स्टेशन या रिलीफ स्टॉप तो बड़ी दूर की गल है। कोई हैपन हो जाए तो तुसी किते सेफली पुल ओवर करके अपनी व्हीकल का इंस्पैक्शन कर सको, देख सको कि की प्रॉब्लम है। इहो जे हुण असीं ट्रकिंग कंट्री हाँ, साडा मेन जिहड़ा ट्रेड पार्टनर है that is obviously United States, and because of United States some stuff comes from Mexico as well. So ਅਸੀਂ NAFTA भी साइन कर लिया, ਅਸੀਂ CPAT भी साइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ਅਸੀਂ अपनी ट्रकिंग कम्युनिटी ਨੂੰ गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, whether ਉਹ provincial level ਤੇ ਹੋਵੇ, whether ਉਹ federal level ਤੇ ਹੋਵੇ, whether ਉਹ municipality level ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ट्रकिंग ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ ट्रकिंग ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, which is very unfortunate, and it's time to get into that conversation। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਟਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਟਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਫਕੋਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਵਾਂ
ਤੇ ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕੋ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਸਕੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਡਿਸਆਰਡਰਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ That's right. ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਫਿਸਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈ ਬੰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਡਰੈਸ ਦ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਹੋਏਗੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ELD ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੌਕ ਡਿਵਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕਰ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਜੀ ਔਰ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਰਵੋ ਜਾਂ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਰਵੋ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਵਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 13 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 13 ਜੀ ਘੰਟੇ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਬਿਨਾ 11 ਘੰਟੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਹੂੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕ। ਅੱਛਾ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਜੀ ਘੱਟ ਆ, 11 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੋਕੇਟਡ ਟਾਈਮ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 10 ਘੰਟੇ। ਓ You ਆਈ have ਸੀ to complete 10 hours of sleep to complete to get your full hours back, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 10 ਘੰਟੇ ਸਲੀਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਵੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ 13 ਘੰਟੇ, ਜੀ ਉੱਥੇ 11 ਘੰਟੇ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਲੀਪ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਲੀਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ 13 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਦੀਸ ਜੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਦਿਸ ਫਟੀਕ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਫਟੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੀ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਨੋਫਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਨੋ ਸਟ੍ਰੋਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਉਦੋਂ ਰਾਈਟ 4-4 ਦਿਨ, 8-8 ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 에ਅਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਕਾਜ਼ देयर ਹਾਂਜੀ इज नो अदर वे आउट, ਦੇ ਆਰ ਸਟਕ ਫॉर ਡੇਜ਼। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੇ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਚੋਇਸਿਸ, ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਲ ਓਵਰ, ਯੂ ਕੈਨ relieve yourself, you can find some escape। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ। $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਏਡ ਦੇਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦੇ, ਟੈਂਕਰ ਭੇਜਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਮੀਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਕਲ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਪਈ ਹੈ,
driver fatigue the driver rest the driver is okay, let's put it that way, the way I ਜੀ say it. You may or may not agree with it. The truck driver in today's day and age is a modern day slave. At least that's the way I look at it. He or she is considered a modern day slave ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਬੋਟ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਸਲੇਵ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੌਰਟ ਆਫ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੱਕ ਸਹੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਬ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ? ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ that or regulating that or keeping a watch on that? You tell me that. ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਕੈਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟਿਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਨਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਲਾ ਹਿਸਾਬ ਪਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿ 40 ਬਈ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ US ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਲਾਸ ਕਦੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਸਰ US ਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅਕਸਰ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ that, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਜਾਓ ਵਾਈ ਜਾਓ ਵਾਈ ਜਾਓ, ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਫਟੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੂਗਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਗੜਾ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਿੰਗ ਜੀ, ਟੂ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਏ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਨ ਹੀ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਹਿੱਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਟੀਪ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਸਟੀਪ ਡਾਊਨ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਸਟੀਪ ਅਪ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗੇਨ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸਾਈਟ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਕਰਨ ਕਮੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਲੌਗਸ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਲੌਗਸ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਇਸ ਵੀਕ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਵੈਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ the guidelines set by the regulatory board or it's just jungle ka law. It's jungle ਹੁਣ ka law ਥੋੜਾ because ਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ
ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਅਗਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 70 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 13 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 70 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ 100%। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੰਪਲੋਇਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਪੂਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜਾਂ ਕਾਕੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਸਕਣਾ, ਤੂੰ 70 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਕੇਪਗੋਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਪ ਬਣ ਕੇ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ। So everybody is trying to milk the system, exploit the system, and misuse the system. That's ਜੀ where I'm trying to come at. I'm not against ਲੇਕਿਨ anybody ਤਿੰਨ getting a ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚਲੇਂਗੀਆਂ ਬਸ। ਸੌਰੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 10:30 ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਇੰਸੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਡ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਵਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਅੰਤ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ। ਨਾ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਸਰ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਦ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਇਟਸ ਠੀਕ ਰੋਂਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਹਾਈ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗੇਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ,
ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਵਾਚ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਏ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਵਰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 15-20 ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਅੰਦਰ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਔਰ ਨੀਂਦ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੌਂਕਾ ਆ ਗਿਆ ਨੀਂਦ ਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੂਈ ਦੀ ਕੰਦੂਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। So these things have to be, this is not a four-door car. Even a four-door car gets into an accident, that is equally bad. But having said that, this is a tractor, an 18-wheeler with a trailer, with a merchandise which belongs to somebody else. So you are playing with fire and endangering your life as well as life and property of others. And this is totally uncalled for. Totally uncalled for. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 18 ਸੈਂਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। नो, दिस डजंट वर्क लाइक दिस। अपना काम चलता भाड़ में जाए जनता है जी। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ ਟਿਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ, ਫਲੀਟ ਓਨਰਸ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ info@canadiansafetytrainers.ca 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। 416-371-9849 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਚਾਓਗੇ।
ਈਵਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, I love to share knowledge. I love to train people. कोई भी जानकारी लेनी होवे, feel free to call me at the number on the screen, which is 4163719849. नहीं तो चीमा साहब ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। I am positive about it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਣਗੇ ਚੰਗੀ, ਕੋਈ ਟਿਮ ਹੋਟਨ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੀ ਪੂਰੀ ਗਾੜੀ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦੱਬ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੋਨਟ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਇਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰ ਆਪ ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵੀਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਮੁਕਾਲਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Cheema, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਅਵੰਚਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਲੂਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ।
ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 647 772 1481। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਫ਼ੋਨ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ। PC24 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 647 333 2273 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 647 333 2273। Welcome back to PC24RETV's remaining segment. So all those people that we promote on our platform, they are very good people. So you should give them some business whenever you can. And if you have any, lack of service quality, you can call me anytime. So मैं कुछ मैसेज पढ़ रहा इस वक्त। ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ 2 ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸੁਖ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿੰਕਸ ਇਹਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੋਅ ਮੋਸਟਲੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਪੋਲਾ ਠੱਗ ਬੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 100% ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂ ਨੋਟ ਡੀਫੇਮ ਐਨੀਵਨ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਇਨ ਮਾਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਿੰਕਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟਾਕ ਅ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹੋਣ, ਰੀਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਡਨ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੈਕੋਰਡ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਲਵ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਬੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਔਨਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਬੇਸ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਕੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਸਨੈਨ ਟੀਮ PRE ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, personal real estate corporation operating as HH Homes Realty Brokerage, and Mr. Hussain Hamid। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ shortfall was discovered in the real estate trust account following an inspection of HH Homes books and records। ਜਿਹੜੀ ਰੀਕੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਟੇਕ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲਾਅ ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ ਦ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦ ਮਨੀਜ਼ ਹੈਡ ਨਾਟ ਬੀਨ ਰਿਪਲੇਸਡ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 19 ਦੀ ਮਤਲਬ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਆਰਡਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਰੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਸੈਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਜੀ ਰੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ deepak@rico.on.ca ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਬਲਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਟੂ ਡੀਫੇਮ ਐਨੀ ਕੰਪਨੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤੁਸੀਂ rico.on.ca 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲੇਮਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਲਈ ਜੈਰਮੀ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਲੇਟਲੀ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵੈਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਡਾ ਕੇ
ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਕੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਕੋ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਰੀਕੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਇਡ ਮੀਨਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੀਕੋ ਵਾਇਡਡ ਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲਰਨਰਸ whose program completion status was resigned by ਹੰਬਰ। ਕੋਈ ਹੰਬਰ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 100% ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਅਜ਼ੂਮ ਕਿ ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੁਖ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਯੂਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਨਲਾਈਨ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਪਰਚੀਆਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕਲੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਵਿੰਡੋ ਔਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਸਕ ਯੂ ਟੂ ਰੋਟੇਟ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਅਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇ ਡੂ ਆਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕੇਸਿਸ, ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕੋਟਡ ਐਜ਼ ਸੱਚ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, but there was one line saying no cheating behavior will be tolerated, so I'm pretty confident कि that was a cheating instance। so ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਕੋ ਜਦੋਂ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਫੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਅਲਾਉ ਯੂ, ਬਟ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਕੈਨ be one step ahead of the authorities। So welcome Avtar Paji, welcome Manoj ji, spiritual seeker, so nice of you to be here। So copying ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ another person ਦਾ data ਜਾਂ ਸ਼ੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਟ ਕਰੋਗੇ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਫੋਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਓਨੈਸਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਸੁਖ ਭਾਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਔਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਓਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਅੱਧਾ ਆਹ ਤੇਰਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਰੀਦੇ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਰੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਥੁੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਹੰਸ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 76% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਓਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੇਸਿਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਇਕੱਲੇ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਇਲ ਲੀਪੇਜ ਦਾ ਸਰਵੇ ਆ, ਸਰਵੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 83% ਸੈਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਲੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ 89% ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। 7% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਤੇ 8% ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 28% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, 50% ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, 28% ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। 6% ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੂਗੀ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਫਾਈਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀਆਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡਸ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7:28 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਵਾਕਾ ਰਾਜ ਜਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਸੁਖ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫੋਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ 647 333 2273 ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 647 424 0358। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗਵਾਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਲੀ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਦਮ ਦੇ ਦੇਣ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੜਾਂਗੇ 6:30 ਤੋਂ 7:30। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।